ٹیلنٹڈ پاکستانیوں سے آپ کی ذرا ملاقات کراتے ہیں. تھینک یو. میرے سے تو روز ملاقات ہوتی ہے, اب کیا آپ روز ملاقات کرواتی ہیں, کیا اس میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے پاکستان میں. تھینک یو. اور یہ جملہ ہمیشہ کہا جاتا ہے, مگر اب بیش بہا ٹیلنٹڈ پاکستانیوں کے آگے یہ جملہ بہت ہی چھوٹا پڑ گیا ہے. اور ابھی تو جو ہمارے ساتھ خاتون موجود ہیں, بلکہ خواتین موجود ہیں, انہوں نے تو کمال ہی کر دیا ہے. میموری کمپٹیشنز میں ورلڈ میموری چیمپئن ہمارے ساتھ ایما عالم موجود ہیں, اور ان کی کوچ موجود ہیں ثانیہ عالم, اور ورلڈ میموری چیمپئن شپ انہوں نے جیتی ہے. یادداشت کا عالمی مقابلہ, یعنی یادداشت کی چیمپئن. اچھا, خواتین کی یادداشت ویسے ہی بہت زبردست ہوتی ہے, اور اب انہوں نے یہ بات کیونکہ انہیں ہر چیز یاد ہوتی ہے, کیونکہ جب کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ پرانی چیزیں جو ہے وہ نکال کر لے آتی ہیں کہ تم نے ایسا کیا تھا ویسا کیا تھا. تو یہ جو گلوبل میموری چیمپئن شپ تھی 2020 کی, اس میں جیتی ہیں یہ 16 ممالک کے جو مقابلہ کرنے کے لیے جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کو پیچھے چھوڑ دیا, اور ایما عالم نے اس ایونٹ میں ہونے والے 10 مختلف قسم کے مقابلے میں تمام ممالک کے شرکاء کو پچھاڑ دیا اور چیمپئن شپ جیت لی. دسمبر 2020 میں برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں ہوا تھا یہ ایونٹ, گلوبل میموری چیمپئن شپ. اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم ایما, آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں وقت دیا, اور ثانیہ عالم صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ کوچ ہیں, بہت آپ کے ساتھ اچھا لگ رہا ہے ہم کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو مقابلہ ہے یہ کیا ہوتا ہے اور اس میں کس طرح کی چیزوں کو جج کیا جاتا ہے؟ یہ جو مقابلہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ورلڈ میموری چیمپئن شپ, یہ گلوبل فائنلز ہوتے ہیں, اور اس میں یادداشت کا ایکسٹریم ٹیسٹ لیا جاتا ہے. اس کی فاؤنڈیشن تھوڑی سی بنا دوں کہ کیسے پاکستان نے پارٹیسپیٹ کیا. وہ ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے, انسٹیٹیوٹ آف ہیومن میموری ڈیولپمنٹ انٹرنیشنل, جو پاکستان میں 2 سال پہلے ہم نے پروجیکٹ لانچ کیا تھا. اور اس پروجیکٹ کے ذریعے ہم سپر لرننگ کورسز پاکستان میں لے کر آئے ہیں, جس کا مقصد یہ ہے کہ کیسے کم ٹائم میں انسان کا آپ کا دماغ جو ہے کم ٹائم میں زیادہ سیکھ سکتا ہے, زیادہ میمورائز کر سکتا ہے, زیادہ تیزی سے پڑھ سکتا ہے. تو یہ سارے سپر لرننگ کورسز جو ہے پاکستان میں لائے ہیں, جس میں سے ایک کورس تھا میموری کا. اب میموری کا آپ کیسے اپنی میموری یادداشت کو انہینس کر سکتے ہیں, تو اس کے کورس میں ایما نے لیا تھا. ایما نے اپنی پڑھائی کے لیے اوریجنلی لیا تھا, بٹ شی بیکیم سو انٹرسٹڈ, تو اس کو پھر انہوں نے فردر کمپٹیشن میں لے کر گئیں. اور ایما نے پریویسلی کئی میموری کے چیمپئن شپس جو ہیں اٹینڈ کیے ہوئے ہیں, ہانگ کانگ, چائنا, لنڈن, ملیشیا. تو یہ جو تھا 2020 کا, تو ان کی 2 ایئر کی جو تھی پریکٹس کہ یہ اس میں کمپیٹ کریں, وہ فائنلی رنگ لے کر آئی, اور ہم رنگ لے کر آئی. اور ہوتا کیسے ہے کہ اس میں ایما سے ہم پوچھتے ہیں کہ ایما, آپ جب مقابلے میں تھیں آپ اور تیاری آپ نے کر لی تھی, اب اس مقابلے میں کون سی ایسے ٹیسٹ تھے جو آپ نے پاس کیے, کس طرح سے آپ نے ڈیمونسٹریٹ کیا کہ آپ کی میموری ان 16 ممالک کے آئے ہوئے لوگوں سے بہتر ہے, تیز ہے؟ میں یہ بتا دوں کہ چیمپئن شپ جیتنے کے علاوہ بھی میں نے 3 ورلڈ ریکارڈز بھی توڑے ہیں 3 ایگزامز میں. تو 29 ایئرس سے یہ مقابلہ ہو رہا ہے, اور ان کے 3 میں ورلڈ کے ہائیسٹ سکورز اس بار پاکستان لایا ہے. اینڈ میں نے 2 سال سے میں ان سے چیمپئن شپ کی ٹریننگ لے رہی ہوں, اینڈ انہوں نے ہی مجھے ٹریننگ کروائی, اپنا ٹائم مجھ پہ انویسٹ کیا, اینڈ مجھے اس لیول پر گروم کیا کہ میں ورلڈ کے ٹاپ ایتھلیٹس کے ساتھ کمپیٹ کر پائی اور پاکستان کا نام بھی روشن کر سکی. اچھا, اب 3 ریکارڈ تھے آپ کے, وہ کون سے تھے یہ بھی آپ کو یہ بتا دوں. ہاں, it was names and faces, words and dates. اچھا, ان کو میمورائز کرنے کے لیے آپ کو جیسے اس میں کیا کیا تھا, ذرا تھوڑی ڈیٹیل بتائیے گا تاکہ ذرا سمجھ آ سکے لوگوں کو. جی, یہ 3 دن کا مقابلہ ہوتا ہے. اس میں 10 ڈفرینٹ ایگزامز ہوتے ہیں, جس میں نمبرز, بائنری نمبرز, ڈیٹس, نیمز اینڈ فیسز, ورڈز, یہ سب آپ کو ایک مخصوص ٹائم کے لیے دیے جاتے ہیں, اور پھر اس ٹائم کے بعد آپ کو ایک بلینک پیپر دیا جاتا ہے جس پہ آپ کو ایگزیکٹلی وہی لانا ہوتا ہے. ہزاروں میں آپ یہ نمبرز یاد کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ایک ڈسپلن ہے جسے کہتے ہیں بائنری نمبرز, اور بائنری نمبرز جیسے سب جانتے ہیں کہ 0 1 1 0 0 بس یہی ہوتے ہیں, اور یہ آپ کو پوری شیٹ بھری ملتی ہیں جو آپ کو ہزاروں کے حساب سے آرڈر میں یاد کرنی ہوتی ہیں. اور تو وہ آپ کو 1 گھنٹہ ملتا ہے. جی, تو آپ کو 1 گھنٹہ ملتا ہے. تو ایما نے 4000 پلس بائنری نمبرز یاد کیے تھے. 4000 پلس بائنری نمبر سیکوینس میں یاد کیے تھے, جیسے وہ چھپے ہوئے ہیں ویسے ہی. ایگزیکٹلی. اور جیسے انہوں نے بولا کہ انہوں نے ریکارڈ توڑے ہیں, تو ورڈز انہوں نے جو ہے 15 منٹ میں ورڈز جو ہے 400 پلس انہوں نے
याद किए थे, याद किए ऑर्डर में. अगेन स्पेलिंग उसमें काउंट होता है और उसमें सीक्वेंस होता है. फिर इन्होंने डेट्स याद किए जो 5 मिनट में इन्होंने 200+ डेट्स इन्होंने किए. तो कि वो डेट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं और उसको तो ये यहाँ पर वो डेट्स या कोई ऐसी चीज हमें करके बता सकती हैं क्या? मिसाल के तौर पे जिस सीक्वेंस में वहां पर लिखे गए थे, अगर पहले टॉप 10 कौन से थे डेट्स या कौन से 10 फेसेस थे, वो अगर बता दें. किस अभी तक क्या वो याद होंगे इनको? होने तो चेक करते हैं, पूछते हैं जी. ये एक अच्छा बहुत ही वैलिड पॉइंट है. जैसे मेमोरी का, यहीं पे मैं आपको बता दूं कि याददाश्त एक ऐसी चीज़ है जो सीखी जाती है. आप ट्रेन कर सकते हैं अपनी मेमोरी को. और इसमें क्या होता है कि आप टूल्स, आपके पास टेक्निक्स होते हैं जिसके ज़रिए आप याद करते हैं. और यहाँ पर जैसे अम्मा ने बताया कि एजुकेशन सिस्टम पे था, तो हम जब रट्टा मारते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम क्रैम्प कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को. मेमोरी टेक्निक्स के जरिए क्या होता है कि आपके पास टूल्स होती हैं कि अगर आप कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन याद रखना चाहते हैं तो आप उसको टूल्स के जरिए, टेक्निक्स के जरिए जो है इमीडिएटली अपने दिमाग में स्टोर कर देते हैं. अच्छा, अब मुझे मेरा एक मसला है, वो मुझे मेरा मसला हल कीजिए आप, ठीक है? इनके नामों वाला मसला. हाँ बिल्कुल, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है और मुझे ये बहुत सारे लोगों ने कहा कि मल्टीटास्किंग की वजह से मैं लोगों के नाम भूल जाता हूँ, या क्लटर हो गया जहन में. क्लटर हो गया. अब मुझे नाम याद करना है लोगों का, तो वो मैं कैसे याद करूँ? तो आप अव्वल तो हमारे कोर्स लीजिए, और कोर्स जो ये तो आपने कोर्स पे लगा दिया, मुझे कोई अभी फॉर्मूला बता दें. नहीं तो बात तो सुनिए ना, मैं आपको बता रही हूँ. 30 घंटे का कोर्स है और आपको 30 घंटे में आपकी याददाश्त हम यूं सही कर देंगे. इस उम्र में भी इंसान का दिमाग तो यंग लोगों के लिए होता होगा, मेरे लिए तो 30 मैं आ सकती हूँ आपके कोर्स में. बिल्कुल भी नहीं. जो इनके साथ सीनियर कैटेगरी में थे वो थे 62+ इयर्स ओल्ड के, जो जिनका नाम है डोमिनिक ओब्रायन, जो प्रीवियसली 8 टाइम्स वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन रह चुके हैं. और लेटेस्ट रिसर्चेस ये चीज साबित कर चुकी हैं कि एज का जो है मेमोरी से कोई ताल्लुक नहीं है. तो मुझे तो सब लोग इसी तरह वो कहते रहते हैं कि अब तुम्हारी उम्र हो गई, अब तुम्हें कुछ याद नहीं रह सकता, इस तरह कहते हैं लोग, मुझे तंग करते हैं. शिफा भी अक्सर यही करती है. क्योंकि आपने ट्रेन नहीं किया हुआ ना. जिस तरह हम बॉडी को फिट करने के लिए फिटनेस प्रैक्टिस करते हैं, राइट? नहीं करेंगे तो क्या होगा? मोटे हो जाएंगे, ओबीस हो जाएंगे, अनहेल्दी हो जाएंगे. इस तरह दिमाग मोटा हो गया, अब इसका मतलब कुछ याद नहीं रहता. एजुकेशन सिस्टम सिखा रहा है, कौन सा एजुकेशन सिस्टम या कौन हमें सिखा रहा है कि ब्रेन की फिटनेस जो इस वक्त दुनिया का मोस्ट पावरफुल एसेट है, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मैं क्या बोलूँ इक्विपमेंट है, जिसका हम इस्तेमाल नहीं जानते, उस पे हम सबसे कम काम करते हैं वैसे. तो एम्मा, सबसे कम क्या ये मुझे बताएं, कोई आप तो एग्जाम्स में रट्टे लगा के बड़े आराम से पास हो जाती होंगी. मैं इसी चीज़ के लिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इंस्पायर करना चाहती हूँ स्पेशली स्टूडेंट्स को, क्योंकि जो हम पूरा साल लगा के मेहनत और स्ट्रगल करके रट्टा लगा के पढ़ते हैं वो इन स्किल्स के ज़रिए बहुत कम टाइम में और बहुत आसानी से अचीव हो सकता है. अच्छा, इधर में थोड़ी सी करेक्शन करती हूँ. जो पूरा साल लगाते हैं उनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती. रट्टे वो लोग मारते हैं जो आखिरी घंटे में पढ़ते हैं, वो रट्टे वाले होते हैं. नहीं, रट्टा वो मारते हैं जिनको हम नहीं सिखाते हैं ना, जिनको हम नहीं बताते कि बेटा कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है, कैसे याद रखना है. तो वो 12 साल की जो बेसिक एजुकेशन है वो 12 साल लगा देते हैं उन स्टूडेंट्स जो उनको पढ़ने के लिए, और इसकी ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ आवर एम, दैट इज़ वाई हम यहाँ पर हैं, हम पाकिस्तान में आए हैं, क्योंकि हम ये बता सकें कि आप भी, हर बंदा ये कर सकता है और अपना टाइम, पैसा, रिसोर्सेज बचाकर वो जो 12 साल की एजुकेशन है उसको कम टाइम में 1 से 2 साल मैक्सिमम आप कर सकते हैं. और जैसे मतलब बादाम ना खाएं, ये जो आप एक्सरसाइजेस कर लें ज़्यादा बेहतर होगा. ये एक्सरसाइज ट्रेनिंग्स हैं, आप सीख लें कि आपकी याददाश्त कैसे काम करती है. अगर स्पीड रीडिंग की हम बात कर रहे हैं तो कैसे आपका दिमाग, प्रोसेसिंग पावर आप दिमाग की बढ़ा सकते हैं. अगर हम माइंड मैपिंग कोर्स की बात करें तो कैसे आप वो लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट है, जो कंटेंट है, जो आप टेक्स्ट बुक्स में आपको मिलता है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. लेकिन 3 ट्रिक्स तो बता सकते हैं ना देखने वालों के लिए. 3 टिप्स या ट्रिक्स उन स्टूडेंट्स के लिए बता दें जिनको मुश्किल होती है चीज़ों को याद रखने में. डेट्स हो गई, नाम हो गए, इवेंट्स हो गए, उनको क्या करना चाहिए? अपने दिमाग को कैसे एनहांस करें, मेमोरी को? सबसे पहले टिप जो मैं दूंगी, जो आप घर में बैठ के कर सकते हैं, वो ये है कि अगर आप स्टेल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रेपिटिशन की साइकिल गुजार रहे हैं लाइफ में, तो आपका दिमाग की ब्रेन एजिंग होगी.
ब्रेन एजिंग होगी, आपके स्किल्स की एजिंग होगी। अगर आप एडवेंचरस लाइफ गुजार रहे हैं जिसमें आप डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, तो आपके ब्रेन के जो न्यूरल कनेक्शंस है, न्यूरल नेटवर्क है, वो एक्सपैंड करेगा। तो आपका फोकस, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी मेमोरी, आपकी स्किल्स हमेशा शार्प रहेंगी और ब्रेन एजिंग कम होगी। ठीक है, सही। और ठीक है, मैं मेमोरी के 3 एस्पेक्ट्स आपको बता रही थी, जिसमें हम अक्सर कहते हैं याददाश्त का जो तीसरा स्टेप है हम उसको मेमोरी कहते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि मैंने वो चीज़ पढ़ी थी, मुझे याद नहीं, अब मुझे उसका नाम याद नहीं या मुझे उसका नंबर याद नहीं, तो वो मेमोरी का लास्ट स्टेज है, मतलब आखिरी स्टेप होता है। पहले 2 स्टेप्स है रिकॉर्ड। नंबर 1 इज़ रिकॉर्ड, किसी भी इंफॉर्मेशन को आप रिकॉर्ड करें। नंबर 2 उसको रिटेन करें, वहाँ पर अपने दिमाग में मखसूस टाइम तक रिटेन कर सकें। एंड थर्ड स्टेप इज़, तीसरे स्टेप में रिकॉल करते हैं, आप दिमाग से वो इन्फॉर्मेशन बाहर लेकर आते हैं। अब आपने कोई इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल ये तो ऐसी बात होगी कि आपने फ़ोन में कोई नंबर सेव किया नहीं है, लेकिन अपने कॉन्टेक्ट्स में आप उस नंबर को ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो जब ढूंढेंगे तो फिर वो मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। यानी सेव करने का तरीका सही होना चाहिए। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और मुझे पूरी अब उम्मीद है कि मैं कोशिश करके ये जो है ना कोई ट्रेनिंग वगैरह करूं ताकि अपनी मेमोरी जो है वो अच्छे तरीके से बढ़ा सकूं, बना सकूं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे एमा और सानिया आपका कि आप दोनों ने वक्त दिया।